नमस्कार दर्शक मित्रों, भारतीय जनता पार्टी हारशे के कोंग्रेस जीतशे तो राजकोट लोकसभानी सीट पर जे महत्वना समाचार मळी रह्या छे तेना विषे आजे आपणे चर्चा करवा जई रह्या छीए। तो भारतीय जनता पार्टीए 2024 लोकसभानी चूंटणी माटे केंद्रीय मंत्री परसोत्तमभाई रूपालाने राजकोटनी सीट उपरथी उमेदवारी करशे एवी जाहेरात करी छे। हजू सुधी परसोत्तमभाई रूपालाए उमेदवारी फॉर्म भर्या नथी, परंतु हालमां गुजरातनी अंदर 26 लोकसभानी सीटनी अंदर हालमां राजकोटनी एक सीट उपर सौनी नजर मंडरायेली छे। कारण के परसोत्तमभाई रूपालाए एक सभा में क्षत्रिय समाज विषे जे टिप्पणी करी हती तेने लईने हाल में क्षत्रिय समाज ठेर ठेर गामडे गामडे नाराज जोवा मळी रह्या छे। जेमां सौराष्ट्र, गुजरात अने भारत देशनी अंदर क्षत्रिय समाजना परसोत्तमभाई रूपालाना विरोधमां विरोध प्रदर्शनों थई रह्या छे, महासम्मेलनों थई रह्या छे अने क्षत्रिय समाजना आगेवानो एक ज मांगणी करी रह्या छे के परसोत्तमभाई रूपालाए जे क्षत्रिय समाज विषे टिप्पणी करी छे तेने लईने परसोत्तमभाई रूपालानी टिकिट रद्द करवामां आवे। जो आवुं नहीं बने तो क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टीना विरोधमां जशे। तेने लईने हालमां भारतीय जनता पार्टीना मोटा नेताओ पण मूंझवणमां छे अने भारतीय जनता पार्टीना मोटा नेताओ गुजरातनी अंदर आ क्षत्रिय समाज अने रूपाला वच्चे जे विवाद वधी रह्यो छे तेने लईने समाधानना खूब ज प्रयासों करी रह्या छे, परंतु हालमां ए समाधान सफल थया नथी। तेमां एक वधारे एक चर्चानो विषय ए बन्यो छे के राजकोटनी अंदर परसोत्तमभाई रूपालाने शा माटे टिकिट आपवामां आवी। तो परसोत्तमभाई रूपालाने अमरेलीना बदले राजकोटथी एटला माटे टिकिट आपवामां आवी छे के भारतीय जनता पार्टी माटे राजकोटनी सीट सेफ गणाय छे। कारण के भारतीय जनता पार्टी राजकोटनी सीट उपर घणा बधा समयथी जीतती आवी छे, जेने लईने भारतीय जनता पार्टी राजकोटनी सीट उपर 100% परसोत्तमभाई रूपाला जीतशे तेना माटे राजकोटनी सीट परसोत्तमभाई रूपालाने उमेदवारी माटे सेफ राखी छे। तो हालमां तो परसोत्तमभाई रूपाला सामे विरोध पक्षना क्या नेता उमेदवारी तरीके पसंद करवामां आवशे। तो हालमां तो राजकोटनी सीटने लईने क्षत्रिय समाजनो जे विरोध वारंवार वधी रह्यो छे अने कोंग्रेस पक्ष पण राजकोटनी सीट माटे कोंग्रेसमांथी कया उमेदवारने पसंद करे छे ते हजू सुधी कंई पण 100% नक्की नथी। परंतु हालमां एवी चर्चा वहेती थई छे के परसोत्तमभाई रूपालानी सामे परेश धानाणी अमरेलीमांथी जे उमेदवार हता अथवा कोंग्रेसना विरोध पक्षना नेता परेश धानाणीने परसोत्तमभाई रूपालानी सामे कदाच टिकिट आपे तो हालमां तो वारंवार एवी चर्चा थई रही है कि रूपालानी सामे परेश धानाणी लड़शे राजकोटनी सीट उपरथी, परंतु क्यारेक परेश धानाणी मनाई करे छे कि हजू हूँ चोक्कसपणे न कही सकूँ कि राजकोटथी हूँ उमेदवारी करीश। तो हालमां जे एवा समीकरणों बनी रह्या छे परसोत्तमभाई रूपालाना विरोध वधी रह्यो छे क्षत्रिय समाजमां, त्यारे आ विरोधनो फायदो कोंग्रेस उठाववा मागे छे। कारण के आवनारी लोकसभानी चूंटणीमां भारतीय जनता पार्टी गुजरातनी अंदर 26 सीट जीतवानो दावो करे छे अने भारत देशनी अंदर 400+ दावो करे छे। त्यारे आ दावाने खोटो पाडवा माटे इंडिया गठबंधन साथे जे गठबंधन थयुं छे अलग अलग पार्टीओ एक थई छे, त्यारे गुजरातनी अंदर परसोत्तमभाई रूपालाने हराववा माटे कोंग्रेसना मोटा नेताओ हालमां परेश धानाणीने मनावी रह्या छे अने परेश धानाणी पण हालमां एक ज वात कही रह्या छे के परसोत्तमभाई रूपाला जो राजकोटनी अंदरथी चूंटणी लड़शे तो हूँ कोंग्रेसना मोटा नेताओना मान राखी अने तेमना माटे हूँ उमेदवारी करीश। हजू चोक्कस 100% तो एवुं कह्युं नथी। तो हालमां गुजरातनी अंदर पण घणी बधी सीटों भारतीय जनता पार्टी माटे एवी छे के जेमां अलग अलग समाजनो विरोध थई रह्यो छे।
ઉમેદવારી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે લોકોને ટિકિટ આપી છે તેને લઈને કાર્યકર્તાઓમાં વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. તો ઘણી બધી સીટો એવી છે જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અને વિરોધ પક્ષની વચ્ચે રસાકસી થઈ શકે તેવું છે. તો હાલમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતની અંદર 26 સીટ જીતી શકે એ ચોક્કસપણે ન કહી શકાય. પરંતુ રાજકોટની સીટની વાત કરીએ તો પરેશ ધાનાણીને મનાવવા માટે હાલમાં કોંગ્રેસના મોટા નેતાઓ, રાજકોટના આગેવાનો, કોંગ્રેસના રાજકોટના જિલ્લા સમિતિના અધ્યક્ષો, રાજકોટની જે મહાનગરપાલિકા અથવા જિલ્લા શહેર છે તેના કોંગ્રેસના આગેવાનો તમામ પરેશ ધાનાણીના નિવાસસ્થાને અમરેલી પહોંચ્યા હતા અને પરેશ ધાનાણીને મનાવવા માટે ખૂબ જ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. ત્યારે પરેશ ધાનાણીએ પણ એવું જ કહ્યું છે કે પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાએ જો ક્ષત્રિય સમાજ વિશે જે કહ્યું છે તેના અનુસંધાને હું ચૂંટણી લડવા માગું છું. પરંતુ પરેશ ધાનાણીએ એ પણ કહ્યું હતું કે પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા જો ચૂંટણી ઉમેદવારી ફોર્મ ભરશે તો જ હું ચૂંટણી પરેશ ધાનાણીએ એવું કહ્યું કે રૂપાલાની સામે રાજકોટ ઉપરથી ઉમેદવારી તો જ કરીશ જો પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા ઉમેદવારી નોંધાવશે તો. ત્યારે કોંગ્રેસના આગેવાનોએ પણ પરેશ ધાનાણીએ એક આશ્વાસન આપ્યું હતું અને કહ્યું હતું કે રાજકોટની અંદર પરેશ ધાનાણીને ચૂંટણી જીતાડવાની જવાબદારી કોંગ્રેસ આગેવાનોની રહેશે. કારણ કે રાજકોટની અંદર લેવા પટેલ સમાજનું મતદાન વધારે છે અને કડવા પાટીદાર સમાજનું મતદાન ઓછું છે. તો પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા છે એ કડવા પાટીદાર સમાજમાંથી આવે છે અને પરેશભાઈ ધાનાણી છે એ લેવા પાટીદાર સમાજમાંથી આવે છે. તો હાલમાં રાજકોટની સીટમાં જો ક્ષત્રિય સમાજનો ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી અને પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાને લઈને વિરોધ વધી રહ્યો છે તેનો ફાયદો પણ કોંગ્રેસને ચોક્કસપણે મળી શકે તેમ છે. તો હાલમાં પરેશ ધાનાણીને કોંગ્રેસના આગેવાનો મનાવી રહ્યા છે કે આપ ચૂંટણી લડો તો રાજકોટની અંદરથી ચૂંટણી જીતાડવાની જવાબદારી અમારી છે. પરંતુ હજુ ચોક્કસપણે પરેશ ધાનાણીએ એવું નથી કહ્યું કે હું રાજકોટની સીટ ઉપરથી ચૂંટણી લડીશ. હાલમાં તો એ પ્રશ્ન હજુ યથાવત છે કે પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા સામે કોંગ્રેસના પરેશ ધાનાણી ઊભા રહેશે કે નહીં, તે પણ એક પ્રશ્ન છે. કારણ કે રૂપાલાની સામે પરેશ ધાનાણીને જીતાડવા પણ કોંગ્રેસ માટે ખૂબ જ મહા મહેનત થઈ પડે તેવું છે. કારણ કે હાલમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ખૂબ જ પાવરમાં છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો માહોલ છે. લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત આપી રહ્યા છે. ત્યારે તેમની સામે વિરોધ પક્ષના નેતા પરેશ ધાનાણીને જીતાડવા ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે પણ ખૂબ જ મહા મુસીબત બની શકે તેમ છે. તો હાલમાં રાજકોટની જે લોકસભાની સીટ છે તેની જ વાત કરીએ તો રાજકોટની લોકસભાની સીટ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતશે કે પછી કોંગ્રેસ જીતશે અથવા ભારતીય જનતા પાર્ટી હારશે કે કોંગ્રેસ જીતશે એ પણ ખૂબ જ મહત્ત્વનો મુદ્દો છે. તો દર્શક મિત્રો, જો હવે આવનારા સમયમાં પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા રાજકોટની સીટ ઉપરથી ઉમેદવારી નોંધાવે ત્યારબાદ પરેશ ધાનાણી જો રાજી થાય અને તેમના વિરુદ્ધ ઉમેદવારી કોંગ્રેસમાંથી રાજકોટની સીટ ઉપરથી નોંધાવે તો રસાકસીનો જંગ બની શકે એમ છે. રાજકોટની સીટ એક મહાસંગ્રામ બની શકે તેમ છે. કારણ કે હાલમાં ગુજરાત જ નહીં, સમગ્ર દેશની નજર રાજકોટની સીટ ઉપર મંડરાયેલી છે. કારણ કે હાલમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે એક મહા મુસીબત બની ગઈ છે, જે રૂપાલાને લઈને વિવાદ વધી રહ્યો છે તેને માટે. તો હાલમાં આપણે એ જ ચર્ચા કરી કે રાજકોટની અંદર ભાજપ જીતશે કે કોંગ્રેસ. તો દર્શક મિત્રો, આપ પણ આ વિડીયો નિહાળો છો અને આપ પણ વાકેફ છો રાજનીતિથી, તો આપ પણ અમને જણાવશો કે રાજકોટની સીટ ઉપર હાલમાં શું માહોલ ચાલી રહ્યો છે. તો ધન્યવાદ દર્શક મિત્રો, રજા આપશો અને અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો તેના વિશે અમને જરૂર જણાવશો. ધન્યવાદ દર્શક મિત્રો.